ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्दा राधा कान्दा नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 11 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 43 ശ്ലോകം മുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്ന ആ അധ്യായമാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം. 43 ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 55 ശ്ലോകം വരെയാണ്. 55 ശ്ലോകത്തോളം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. 43. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വം അസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന ത്വത്സമോസ്തി അഭ്യാതികാ കുതോന്യോ ലോകത്രയേപി അപ്രതിമാ പ്രഭാവാ. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വാമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന ത്വത്സമോസ്തി അഭ്യാതികാ കുതോന്യോ ലോകത്രയേപി അപ്രതിമാ പ്രഭാവ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीय न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयोऽप्यप्रतिमप्रभाव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। पितास्य लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयन् न तत्समस्तव्यधिकः कुतोऽन्य लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभाव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। യെസ്, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. हरे कृष्ण प्रभु वाइकटे। ഓക്കെ, വായിക്കൂ. विवर्तनम भावार्थम by His Divine Grace अभी चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय। ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഭാവാർത്ഥം: പുത്രന് പിതാവ് എന്ന പോലെ മനുഷ്യന് ആരാധ്യനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആദ്യമായി ബ്രഹ്മാവിന് വേദം ഉപദേശിച്ചതിനാലും ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിച്ചതിനാലും അദ്ദേഹം ആദിമ ഗുരുവാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനാണ് ഉത്തമയോഗ്യനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു. കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക വിഷയത്തിൽ ആചാര്യത്വം അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ സർവഥാ വന്ദിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന് അതിരില്ല. ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും കൃഷ്ണന് തുല്യനോ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വലിയവനോ ആയി ആരുമില്ല. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് താഴെയാണ്. അവിടുത്തെ അതിശയിക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല. ഇത് ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 6:8. ന തസ്യ കാര്യം കരണേ ന തത്സമച്ഛാഭ്യധികച്ഛ ദൃശ്യത്തെ. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എന്ന പോലെ കൃഷ്ണനും ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ഹൃദയം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണെന്ന് അവിടുത്തെ നന്നായി അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ മാത്രമേ പറയൂ. കൃഷ്ണൻ അതുല്യനായതുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിഭൂതികളും അത്യുത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടേത് പോലെയല്ലെങ്കിലും ഐന്ദ്രിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യങ്ങളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പരിമിതങ്ങളോ വികലങ്ങളോ അല്ല അവിടുത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഭഗവാനോട് തുല്യമായോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായോ ആരും തന്നെയില്ല. ഏവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴെയാണ്. പരമപുരുഷന്റെ ജ്ഞാനം, ബലം, പ്രവർത്തനം എന്നിവയെല്ലാം ദിവ്യങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീത 4:9. ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യമേവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും പൂർണ്ണതയെയും കുറിച്ച്
അറിഞ്ഞവർ മരണശേഷം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. ദുഃഖകരമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന് നാം അറിയണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പിന്തുടരുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല നയം. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണന് യജമാനനായി ആരുമില്ല. ഏവരും അവിടുത്തെ ആശ്രിതർ മാത്രം. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആര സഭ വൃത്യ. കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഈശ്വരനായുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദി ലീല 5:142 സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഏവരും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നു. ലംഘിക്കുന്നവരായി ആരുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിൽ എല്ലാവരും ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമത്രേ കൃഷ്ണൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. സോ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറേ ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതെല്ലാം. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, ഓ കൃഷ്ണ, അങ്ങയുടെ ശക്തി, അങ്ങേക്കുള്ള ശക്തികൾ ഒന്നുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ശക്തിയുമായിട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാര്യം അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ് അങ്ങ്. ചരാചരസ്യ, അതായത് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും, അനങ്ങുന്നതും അനങ്ങാത്തതും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും പിതാവ്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും പിതാവ് അങ്ങ് തന്നെയാണ്. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ. ത്വം അസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർ ഗരീയാൻ. ത്വം അസ്യ പൂജ്യസ്, അങ്ങേപോലെ ആരാധിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ വേറെ ആരെയും ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. കാര്യം അങ്ങ് പരമസത്യമാണ്. അങ്ങ് എല്ലാ ഗുരുർ ഗരീയൻ, അതായത് പരമമായിട്ടുള്ള ഗുരുവും കൂടിയാണ്. അതായത് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം, ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെയും, ആക്ച്വലി ഭഗവാൻ ഗുരുവിനെ പോലെ എല്ലാവരെയും നിർദ്ദേശങ്ങളും തരുന്നു, എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, ഭഗവത്ഗീത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്, ഉപദേശങ്ങൾ പോലെയാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമുക്കുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ്, സർവചരാചരങ്ങളുടെയും നാഥനാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവും കൂടിയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ത്വം അസ്യ പൂജ്യ, അങ്ങയെപ്പോലെ ആരാധിക്കാൻ ആരാധനാ പുരുഷൻ വേറെ ആരുമില്ല. അങ്ങ് തന്നെയാണ് പരമമായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ. അതേപോലെ ഗുരു ഗരിയാൻ, അങ്ങ് എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവാണ്. ന ത്വത് സമോസ്തി അഭ്യതിക കുതോന്യോ. അങ്ങുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയെപ്പോലെ വേറെ ആരുമില്ല. ആർക്കും അങ്ങയെപ്പോലെ ആവുവാനും സാധിക്കില്ല. അങ്ങയെപ്പോലെയോ അങ്ങയേക്കാൾ മുകളിലോ ആർക്കും പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അസമ്മൂർധ്വ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ പോലെയോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലും ആരുമില്ല. എല്ലാവരേക്കാൾ മുകളിലാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം. ലോകത്രയേപി അപ്രതിമാ പ്രഭാവ. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ലോകത്രയെ, 3 ലോകങ്ങൾ, നമ്മൾ അപ്പർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, മിഡിൽ, ലോവർ, അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ബ്രഹ്മാണ്ടം എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്. 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ 3 ലോകത്തിൻ്റെയും നാഥനാണ്. അങ്ങേക്കുള്ള പോലെ പ്രഭാവം, അങ്ങേക്കുള്ളതുപോലെ ശക്തികൾ വേറെ ആർക്കുമില്ല. അനന്തമാണ് അങ്ങയുടെ ശക്തി, എല്ലാം അനന്തമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക്കലി അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശീല പ്രഭുപാദി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ, അതായത്
ഭഗവാൻ അർജുനനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കളും വരുന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ? നമുക്കതറിയാം. കാര്യം ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണം ആരാണ്? ബലരാമനാണ്. ബലരാമനാണ് അഖണ്ഡ ഗുരുതത്വം. അഖണ്ഡ ഗുരുതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങളും സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റേഴ്സും വരുന്നത് ബലരാമനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ബലരാമൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അർജുനന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്. ഭഗവാൻ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പോലെ തന്നെ അർജുനനും പറഞ്ഞു. അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശിഷ്യസ്തേഹം ഷാദിമാം ത്വം പ്രപന്നം, 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ശിഷ്യനെ പോലെ, അങ്ങ് ഗുരു, അങ്ങ് ശിഷ്യൻ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ അഖണ്ഡ ഗുരുതത്വമാണ് എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ശില പ്രഭുപാദി ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ന തസ്യ കാര്യം കാരണം ച വിദ്യതേ ന തത് സമശ് ചാഭ്യാതികാശ്ച ദൃശ്യതേ. അതായത് ഭഗവാനെ പോലെ ആരുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിലും ആരുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെയുമില്ല, എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് എല്ലാവരുടെ സ്ഥാനവും വരുന്നത്. പിന്നീട് പറയുന്നു, എന്നാൽ ഭഗവാൻ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സ്പിരിച്വലാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സ്പിരിറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, പക്ഷെ പുറമെയുള്ള ശരീരം ഭൗതികമാണ്. അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ സ്പിരിച്വലാണ് 100%. നമുക്കും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്നാലും ഭഗവാനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതാണ് ഇവിടെ. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ ഭൃത്യ. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ, ഒരേ ഒരു കൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ, പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണത്. ബാക്കിയുള്ളവരോ ആരസഭ ഭൃത്യ, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവകരാണ്. ഇതാണ് ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ, ഇതാണ് ആക്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നത്. സത്യമാണ്. കാര്യം ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സ്ഥാനം, നമ്മുടെ പൊസിഷനും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാവും. കാര്യം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഏകല ഈശ്വര ഭഗവാനാണ് പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവകരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കാര്യം സേവകൻ എപ്പോഴും യജമാനനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സേവകൻ എപ്പോഴും യജമാനൻ്റെ. അതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ സേവകരുടെ രൂപത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ സൂപ്പർവിഷനിൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. സർവ കാരണങ്ങളുടെ കാരണം എന്നും അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. സർവ, അതായത് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിർ ആദിർ ഗോവിന്ദ സർവ കാരണം. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണം അദ്ദേഹമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ ഭഗവാൻ മാസ്റ്ററാണെന്നും നമ്മൾ സെർവൻ്റാണെന്നും ഭഗവാൻ ഈശ്വരനാണ്, പരമദൈവത്വ പുരുഷനാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ സേവകരാണ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവിധ
ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തും, ഇനി നമ്മൾ പരംപദത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തും നമ്മളത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. സോ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പരിണിധായ കായം തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കാര്യം പ്രസാദയേ ത്വം അഹമീശം ഈഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോ പ്രിയാ പ്രിയായാർഹസി ദേവ സോഢും തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാം അഹമീശം ഈഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോ പ്രിയാ പ്രിയാർഹസി ദേവസോഢും. യെസ്, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വം അഹമീശമീഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യം പ്രിയ പ്രിയായർഹസി ദേവസോഢും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോ പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവസോഢും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യു പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവസോഢും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോ പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവസോഢും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വമഹമീശമീഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോ പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവസോഢും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വം അഹമീശമീഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യു പ്രിയ പ്രിയാർഹസി ദേവസോഢും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാം അഹമീശമീഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യു പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവസോഢും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യു പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവസോഢും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വിവർത്തനം വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. വായിക്കൂ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഭാവാർത്ഥം. കൃഷ്ണനും ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം പല വിധത്തിലാണ്. ചിലർ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെയും മറ്റു ചിലർ ഭർത്താവിനെയോ സുഹൃത്തിനെയോ യജമാനനെ പോലെയും കരുതി സ്നേഹിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനും അർജുനനും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഒരച്ഛനോ ആത്മമിത്രമോ ഭർത്താവോ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും ഭക്തന്റെ തെറ്റിനെ പൊറുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു, കൃഷ്ണനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണോ, കൃഷ്ണ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു,
അങ്ങേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങേപ്പോലെ വേറെ ആരുമില്ല, അങ്ങേപ്പോലെ ആരാധന പുരുഷൻ വേറെ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എന്നോട് ദയ കാണിക്കണം. എന്താണ് പറയുന്നത്? അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ മകനോട് ക്ഷമിക്കുന്നത്, ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റുള്ള വേറെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് എന്തെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് പോകുന്നത്, അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്നോട് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ അർജുനൻ. ക്ഷമ ചോദിക്കുവാണ്. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ചാപ്രവ്യതിതാം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദൃഷ്ടപൂർവം ഋഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ചാപ്രവൃതിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവൃത്തിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കും? പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വിവർത്തനം. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടാകണമേ. ഭാവാർത്ഥ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റമിത്രമെന്ന നിലയിൽ അർജുനന് അദ്ദേഹത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കാത്തവരില്ല. തന്റെ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും ആശ്ചര്യകരമായ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. പിന്നീട് കലർപ്പില്ലാത്ത മൈത്രി ബന്ധത്താൽ തന്നെ എത്രയെത്ര തെറ്റുകൾ താൻ കൃഷ്ണനോട് ചെയ്തു പോയിരിക്കാമെന്നോർത്ത് അദ്ദേഹം ഭയാക്രാന്തനാകുന്നു. ഭയക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ലെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ആകുലമായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നാരായണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് രൂപവും എടുക്കാമല്ലോ. ഭൗതിക ലോകം ക്ഷണികമാണ്, അതുപോലെ ക്ഷണികമാണ് ഭൗതികമായ വിശ്വരൂപവും. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണന് ചതുർഭുജങ്ങളോടുകൂടിയ നാരായണാകൃതിയാണുള്ളത്. അതീന്ദ്രിയമാണ് ആ രൂപം. ആത്മീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ കണക്കറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഓരോന്നിലും വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളോടുകൂടി കൃഷ്ണന്റെ സമഗ്രമായ ആവിർഭാവങ്ങളുമുണ്ട്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നാരായണാകൃതി
4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയതത്രേ. പക്ഷെ ഓരോ കരങ്ങളിലുമുള്ള ശംഖ ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനവ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടും. ഇവയെ ഓരോന്നിനെയും വഹിക്കുന്നത് ഏതേത് കൈ എന്നതനുസരിച്ച് അതാത് നാരായണാകൃതിക്ക് വെവ്വേറെ നാമധേയം നൽകി വരുന്നു. ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട് അർജുനൻ ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയണ്ടേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒന്നും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ രൂപം കണ്ട് പേടിയുമാവുന്നു, എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പേടി തോന്നുന്നു, ഭയം തോന്നുന്നു. കാര്യം ഒരുപാട് വായകൾ, ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് തലകൾ, എല്ലാം വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു രൂപമല്ല. അപ്പോൾ ഭയം ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കൃഷ്ണനോട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ, അതായത് 4 കൈകളുള്ള ഒറിജിനൽ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് വൈകുണ്ഠത്തിലെ ചതുർഭുജമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആ രൂപം എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രൂപത്തെ കാണിക്കുവാനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു രൂപം കാണണം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ അത് റിക്വസ്റ്റായിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് ചതുർഭുജ രൂപം കാണിക്കൂ എന്ന്. ശ്രീലപ്രഭുജി ഓൾറെഡി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ പറഞ്ഞു, വിശ്വരൂപം കണ്ട് അർജുനന് ഭയം വന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നു, നാരായണൻ്റെ ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരൂ. കാര്യം അർജുനൻ അറിയാം ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപമല്ല, അല്ലേ? അത് ഭൗതിക ലോകത്തുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു രൂപമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു ഫോം. അങ്ങനെ ഒരു ഫോം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ല, അല്ലേ? അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് വിശ്വരൂപം. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? നാരായണനായിട്ട് 4 കൈകളായിട്ട്, അല്ലേ? ആ ഒരു രൂപത്തെ കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ സ്പെസിഫിക്കലി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ശ്രീലപ്രഭുജി അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ 45-ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 4 ചതുർഭുജത്തിൽ 4 കൈകളിൽ ഓരോ ചിഹ്നങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ, അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ശംഖുണ്ട്, ഗദയുണ്ട്, പത്മമുണ്ട്, ചക്രമുണ്ട്. ശംഖ്, ഗദ, ചക്രം, ശംഖ്, ഗദ, പത്മ, അതേപോലെ ചക്രം, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ. ശശംഖ ചക്രം സകിരീടി കുണ്ടലം സപീതവസ്ത്രം സരസീരുഹേക്ഷണം സഹാര വക്ഷസ്ഥല ക്ഷോഭി കൗസ്തുഭം നമാമി വിഷ്ണു ശിരസ ചതുർഭുജം. ചതുർഭുജമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നാരായണന് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന് 4 കൈകളിൽ 4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാം അനേക കോടി നാരായണ മൂർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അനേക കോടി വിഷ്ണു മൂർത്തികളുണ്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ 4 ചിഹ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് മാറും. അത് പൊസിഷൻസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് പേരുകളും മാറുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരുപാട് വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വൈകുണ്ഠ ലോകം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്ലാനറ്റുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്ലാനറ്റിനകത്തും ഓരോ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോ വിഷ്ണു രൂപത്തിൻ്റെ പേരുകളും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവരുടെ കൈകളിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നു, അതിൻ്റെ ഓർഡർ മാറുന്നു, ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നു, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും. അതെല്ലാം അർജുനൻ ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, വിശ്വരൂപം കണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇനി വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ചതുർഭുജ രൂപം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കിരീടിനം കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തദൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തദൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തദൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തദൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. വിവർത്തനം ഭാവാത്മ. വായിക്കൂ. വിവർത്തനം ഭാവാത്മ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവൻ അത് കാണിച്ചു തരേണമേ. ഭാവാർത്ഥം. രാമാദിമൂർത്തിഷു കലാനിയമേന തിഷ്ടൻ എന്ന ബ്രഹ്മസംഹിത 5.39 ഭഗവാൻ 100,000 ശാശ്വത രൂപങ്ങളിൽ വർത്തിച്ചരുളുന്നു. അവയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളവയത്രേ രാമൻ, നൃസിംഹം, നാരായണൻ മുതലായ അസംഖ്യം രൂപങ്ങൾ. എന്നാൽ താൽക്കാലിക വിശ്വരൂപത്തെ കൈക്കൊണ്ട ആദിപുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനന് അറിയാം. ആത്മീയമായ നാരായണ രൂപം കാണിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ആദ്യനായ പരമപുരുഷനാണെന്നും മറ്റെല്ലാ മൂർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്നുമുള്ള ഭാഗവത സിദ്ധാന്തത്തെ ഈ ശ്ലോകം സംശയാതീതമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ സമഗ്രമായ ആവിർഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നനല്ല കൃഷ്ണൻ. എണ്ണമറ്റ ആ രൂപങ്ങളിൽ ഏതെടുത്താലും അദ്ദേഹം ഈശ്വരനായി തന്നെ വാഴുന്നു. ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നവയൗവന യുക്തനായി വർത്തിക്കുന്നു. അതത്രേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സനാതന ഭാവം. കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിഞ്ഞവർ ഉടനെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. സോ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് ആ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് കാണേണ്ടത്. ഓ കൃഷ്ണ, അത് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ശീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ മഹാകാരുണ്യം കൊണ്ട് അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ വിശ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം അർജുനന് അത് കണ്ട് അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ല കിട്ടിയത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലൊരു പേടിയും ഭയം പോലെ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഭഗവാനോട്, അങ്ങയുടെ ചതുർഭുജ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരണമെന്നുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശിലപ്രഭുജി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ദേവലോകങ്ങളിലുള്ള പല ദേവന്മാർക്കും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലുള്ളവർ കാണുന്നില്ല, എന്നാൽ ഉപരിലോകങ്ങളുള്ളവർ കണ്ടു. ഉപരിലോകങ്ങൾ, സ്വർഗലോകങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാരുണ്യം അർജുനൻ്റെ മഹാകാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ളൊരവസരം കിട്ടി
അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശിലപ്രഭുജി ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒരാചാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ ഒരു വിശ്വരൂപം ദുര്യോധനനും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത്, അതായത് യുദ്ധം നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് യുദ്ധം നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പോകുന്നു, ദുര്യോധനനോട് സംസാരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപം. എന്നാൽ ദുര്യോധനൻ അത് കണ്ടു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മായാജാലക്കാരനാണ്, മജീഷ്യനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചപ്പടി വിദ്യ ഒന്നും കാണിച്ച് എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട, എനിക്കറിയാൻ നിങ്ങൾ ആരുമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പെരുമാറിയത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരി, ഓക്കെ, നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. അപ്പം അതേപോലെ ദുര്യോധനന് നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും വിശ്വാസം വന്നില്ല. നമ്മളെപ്പോലുള്ള പലവർക്കും ഇതെല്ലാം വായിച്ച് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ, നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊന്നും അനുഭവത്തിൽ വരുന്നില്ല, അനുഭവത്തിൽ വന്നാലേ വിശ്വസിക്കൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. വേറെ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ റെഡി ആയിക്കോളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ. സോ അതിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ്. സത്യം മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുകയുള്ളൂ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ സത്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്താണോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്താണോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്, അത് നമ്മൾ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക, അത്രയും ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചതുർഭുജ രൂപത്തെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അതിനുശേഷം വേറെയും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് മാറുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ചതുർഭുജമൂർത്തിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അതിനുശേഷം അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്കിനി അങ്ങയുടെ ശരിക്കുള്ള രൂപം കാണണം, അതായത് ഒറിജിനൽ രൂപം കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശിലപ്രഭുജി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. 48 നവേദ പ്രഭുജി വായിക്കാൻ. 47 വായിക്കാനുള്ളത്? അതെ അതെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ 48 ഭാവാർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു. സോറി. ഞാൻ വായിച്ചത് ഭാവാർത്ഥം 48 48 വായിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം 46 പറയുന്നത് 4 ചതുർഭുജം രൂപത്തെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5:39 ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാജി. രാമാദി മൂർത്തിഷു കലാ നിയമേന തിഷ്ഠാൻ. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ പല പല അവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് രൂപങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. രാമൻ, നരസിംഹൻ, നാരായണൻ, ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പരമദിവ്യതമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. വിശ്വരൂപം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം 125 വർഷത്തോളം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമാവുന്നതോ വയസ്സാവുന്നതോ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ആ ഒരു യൗവനം ഒരു യുവാവിൻ്റെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവസാനം വരെ. അതാണ് ഭഗവാനും സാധാരണ ആളുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അദ്ദേഹത്തിന് അനേക കോടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനന്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളും വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ രൂപങ്ങളും പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഓരോ രൂപങ്ങൾക്കും ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യവുമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് രൂപം എടുത്താലും അതെല്ലാം ശാശ്വത രൂപങ്ങളാണ്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ, ആ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ട് വരുമ്പോൾ, ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ അതേ രൂപം, 2 കൈകളുള്ള
ആ ഒരു ഭംഗി, ആ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ട് ശിലപ്രഭാജി പറയുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം വരം ദർശിതമാത്മയോഗാ തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവ അർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ തദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കൂ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എൻ്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഭാവാർത്ഥം. അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭക്തനോടുള്ള കരുണ മൂലം തേജോമയവും വിഭൂതി ബഹുലവുമായ ആ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തി. സൂര്യനെ പോലെ പ്രദീപ്തവും ക്ഷണം തോറും മാറിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന അസംഖ്യ മുഖങ്ങളുമുള്ളതാണ് അത്. കൃഷ്ണൻ ആ രൂപം കാണിച്ചതാകട്ടെ തൻ്റെ സുഹൃത്തായ അർജുനന്റെ ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ പോലും ആവാത്ത അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അത് കൃഷ്ണൻ ആവിഷ്കരിച്ചത്. അർജുനന് മുമ്പ് അതാരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ വിശ്വരൂപം സ്വർഗലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാനിട വന്നു. അവർ മുമ്പൊരിക്കലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്കതിന് സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ഭഗവത് ഭക്തർക്കെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ കനിവ് കൊണ്ട് അർജുനന് കാട്ടിയ വിശ്വരൂപം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.
കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനനോട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ ഇതേ രൂപം കൗരവസഭയിൽ കാട്ടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. എന്നാൽ അതും അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട രൂപവും വ്യത്യസ്തങ്ങളത്രേ. ഇത് മുമ്പ് ആരും കണ്ടതല്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അർജുനൻ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് 4 ചതുർഭുജ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അത് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഉത്തരം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പിന്നീട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു. അർജുനോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഞാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു ആദ്യം. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു രൂപത്തെ വേറെ ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ശീലപ്രഭാജി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ മഹാകാരുണ്യം കൊണ്ട് അർജുനന് ആ ഒരു രൂപത്തെ, വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അനേക കോടി അനന്തമായിട്ടുള്ള എണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ അനേക കോടി സൂര്യൻ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന തേജസ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്, അർജുനോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ദേവന്മാർ, അവർക്കൊക്കെ അത് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ഉപരിലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ദുര്യോധനൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു രൂപത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ആ രൂപവും അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വിശ്വരൂപവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നും ഇവിടെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ഒരേ രൂപമല്ല. കാര്യം ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ദുര്യോധനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ പറഞ്ഞേനെ ദുര്യോധനൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നില്ല. ഈ രൂപത്തെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അർജുന, നീ മാത്രമേ കാണുന്നു, ആദ്യമായിട്ട് നീയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാവും. അത് വിശ്വരൂപമായാലും ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപമായാലും ഒക്കെ ഏതാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്, പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്, കൂട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൂടെ. അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ദർശനം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, നാരദമുനിയുടെ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നാരദമുനിക്ക് ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ദർശനം കൊടുക്കുന്നു. നാരദനാവുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സാധുജനങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു, അവരെ സേവിച്ചതിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും നാരദമുനി കുട്ടി നാരദനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോയി തപസ്യ ചെയ്യുന്നു. തപസ്യ ചെയ്ത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആ രൂപത്തെ കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോമകൂപങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു, അഷ്ടസാത്വിക വികാരങ്ങൾ വരുന്നു, കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു. എന്നാൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ആ രൂപം മാഞ്ഞു പോകുന്നു. മാഞ്ഞു പോയപ്പോൾ പിന്നെ ആ രൂപത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ രൂപം അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നില്ല, ദർശനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ അശരീരിയിലൂടെ ശബ്ദം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം മാത്രമേ നാരദമുനി കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് എന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ സാധുജനങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നീ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജന്മം കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നിനക്ക് സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവും, ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം നാരദമുനിയാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് ആർക്ക് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മഹാകാരുണ്യമാണ്. എന്നാൽ ദേവന്മാരുടെ ഭാഗ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അർജുനനെ പോലൊരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ശുദ്ധഭക്തൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിലൂടെ വേറെ ആൾക്കും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി. ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കും. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ്റെ കാല് നമ്മൾ പിടിച്ച് അതിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി ആ ശുദ്ധഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കും കിട്ടും. അങ്ങനെയൊരു
അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ ശക്തിയുണ്ട്. അതിന് എല്ലാ ഭക്തരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തർ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൊരു സെക്ഷനുണ്ട്, സർവം ഭട്ടാചാര്യ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള സമയത്ത് സർവം ഭട്ടാചാര്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു വരുന്നു. കാര്യം സർവം ഭട്ടാചാര്യ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് മഹാപ്രഭുവിന്. സർവം ഭട്ടാചാര്യ ആദ്യം അദ്ദേഹം നിരാകാര ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അസോസിയേഷനിൽ അദ്ദേഹം മാറുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് രസിക് ഭക്തനായി മാറുന്നു, ശുദ്ധഭക്തനായി മാറുന്നു. മഹാപ്രഭു അതുകൊണ്ട് സർവം ഭട്ടാചാര്യയോട് ഒരുപാട് ബഹുമാനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ മഹാപ്രഭു പോയി പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. സർവം ഭട്ടാചാര്യയുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ പ്രസാദം ജഗന്നാഥപുരി അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിപുലമായിട്ടുള്ള പ്രസാദമാണ് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്. മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രസാദത്തോടുള്ള ഒരു അഭിനിവേശമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ സർവം ഭട്ടാചാര്യ സ്നേഹത്തോട് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് സർവം ഭട്ടാചാര്യയുടെ മരുമകൻ അവിടെ വരുന്നു. മരുമകൻ വന്ന് വളരെ മോശമായിട്ട് മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ നേരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്നു, നാണമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? സന്യാസിയാണത്രേ, സന്യാസിമാരിങ്ങനെയാണോ? ഇത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമോ സന്യാസിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരക്തി വേണ്ടവരാണ്. ഇതെന്ത് സന്യാസിയാണ്? നിങ്ങൾ ശരിക്കും സന്യാസിയാണോ എന്നൊക്കെ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചു, വളരെ മോശമായിട്ട്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സർവം ഭട്ടാചാര്യക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമായി. സർവം ഭട്ടാചാര്യ ദേഷ്യം വരുന്ന ചോര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ രക്തം തിളയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ. തിരിച്ച് മരുമകനാണ്, പക്ഷെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയല്ല. ബന്ധുവാണ്, മഹാപ്രഭുവിന് മുമ്പിൽ വന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സർവം ഭട്ടാചാര്യക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരുപാട് വിഷമമായി. ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ നിർത്തുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അമോഘ വന്ന് ഇങ്ങനെ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് മഹാപ്രഭുവിനെ. മഹാപ്രഭു വളരെ ശാന്തിയോടുകൂടി ഒന്നും മിണ്ടാതെ എല്ലാം കേട്ടു, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം സർവം ഭട്ടാചാര്യക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം അവിടെ ഒരു വടിയെടുത്ത് അടിക്കാൻ. ആക്ച്വലി സർവം ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭാര്യ പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ട്. മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, വേണ്ട വിട്ടോളൂ എന്നുള്ളത്, സാരമില്ല. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമോഘയുടെ പിന്നാലെ ഓടി പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞാനിന്ന് കൊല്ലും. എന്ത് ധൈര്യമാണ് നിനക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ആ സമയത്ത് ഭാര്യ പറഞ്ഞു, സർവം ഭട്ടാചാര്യോട് പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, അദ്ദേഹം ചെയ്ത് വലിയ തെറ്റാണ്. അമോഘ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് മഹാപ്രഭുവിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്, അമോഘയും ബ്രാഹ്മണനാണ്. ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണശാപം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട, നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സർവവും ഭട്ടാചാര്യയും ഭാര്യയും അവർ രണ്ടുപേരും അപേക്ഷിച്ചു, അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, മഹാപ്രഭുവിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം, ആ വ്യക്തി കാരണം, അമോഘ കാരണം ഞങ്ങളാണ്, അമോഘയോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് ഞങ്ങളാണ് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം, അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കണം. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇത് അങ്ങനെ വിഷമമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി അച്ഛനോട് പറയുന്ന പോലെ, കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പലതും വിളിച്ച് പറയും, അച്ഛനത് സഹിക്കും, കുട്ടിയുടെ കുസൃതിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സഹിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, എനിക്കിത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊന്നും ഇത് ഒന്ന് തീണ്ടിയിട്ട് പോലുമില്ല, കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല, അതൊന്നും സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നാലും സർവം ഭട്ടാചാര്യക്ക് വിഷമം മാറുന്നില്ല, ആകെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭുവിനെ വേണ്ട രീതിയിലെല്ലാം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മഹാപ്രഭു എല്ലാം പ്രസാദമെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുന്നു. തിരിച്ചു പോയി 3-ാമത്തെ ദിവസം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമോഘയ്ക്ക് മാറാരോഗം സംഭവിക്കുന്നു. കോളറ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വരുന്നു. അസുഖം ചെറിയ രീതിയിലല്ല, അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലായി, മരണക്കിടക്കയിലായി അമോഘ. 3 ദിവസം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? വലിയൊരു അപരാധം ചെയ്തു അദ്ദേഹം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഗൻസ്റ്റ് അദ്ദേഹം അപരാധം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് 2 ദിവസത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം. അങ്ങനെ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയാണ്. സർവഭട്ടാചാര്യക്ക് ആ സമയത്ത് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്, ഭഗവാനോട് ചെയ്ത അപരാധമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തരൂപത്തിലാണ്. അപ്പോൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം എല്ലാം കൂടെ, ഇതിനും വലിയൊരു അപരാധം സംഭവിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ സർവം ഭട്ടാചാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹവും ഒരു വാത്സല്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അമോഘയോട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വിഷമമായി. ഉടനെ തന്നെ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി പറഞ്ഞു, മഹാപ്രഭു അങ്ങൊന്ന് വരണം, അമോഘ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട പാടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവം ഭട്ടാചാര്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്ന് അമോഘയുടെ അടുത്ത്, അമോഘ കിടക്കുന്ന ആ കട്ടിലിൽ അദ്ദേഹം അടുത്ത് പോയി ഇരുന്ന് അമോഘയെ നോക്കി മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അപ്പോൾ അമോഘയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്രായശ്ചിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. മരണക്കിടക്കിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു തുടങ്ങി, ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ അമോഘയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഹൃദയഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞു. ആക്ച്വലി ഇവിടെ അദ്ദേഹം കൈകൾ വെച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമോഘ ആ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന് വിറച്ചു തുടങ്ങി. കോളറ കൊണ്ടുള്ള വിറയല്ല, കൃഷ്ണപ്രേമം കൊണ്ടുള്ള വിറ. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വിറയ്ക്കുന്നു, അഷ്ടസ്വാത്വിക വികാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പോൾ പുറമേയുള്ള ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും കോളറ കൂടി ഇതാ മരിക്കാൻ പോവാണെന്ന്. സംഭവം അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൻ്റെ വിറയ്ക്കലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അമോഘ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന അമോഘ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലി, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി അദ്ദേഹം ഡാൻസ് കളിച്ചു തുടങ്ങി. അവസാനം മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കാലുകളിൽ വീണ് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കാലുകളിൽ വീഴുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, അങ്ങേപ്പോലൊരു കാരുണ്യവാൻ വേറെയില്ല. ഇത്രയും മോശമായിട്ട് ഒരാൾ പോലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത, സാധാരണ ഒരാളുകൾ പോലും പറയില്ല, ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ഞാൻ, എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ വന്നല്ലോ. ഓഹോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞാനിതിനൊന്നും അർഹത ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല, എനിക്കിതിനൊന്നും അർഹതയില്ല, അങ്ങ് ഒരുപാട് കാരുണ്യം നിറഞ്ഞ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അമോഘ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അമോഘ നിർത്തുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ അമോഘ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇത്രയും കാരുണ്യം എന്നോട് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. കാര്യം അതിനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും എനിക്കില്ല, പക്ഷെ അങ്ങ് എന്നോട് ഇത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങേ എന്ന് പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു അമോഘയോട്, ശരിയാണ്, നിനക്ക് ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ അങ്ങ് എനിക്ക് ഈ ഒരു കൃഷ്ണപ്രേമം എനിക്ക് തന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമോഘ. അപ്പോൾ മഹാപ്രഭു വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നിനക്ക് അതിനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല, പക്ഷേ സർവവും ഭട്ടാചാര്യ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. സർവം ഭട്ടാചാര്യ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്നു. കാര്യം അദ്ദേഹം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമാവുന്നത് എനിക്കും വിഷമമാവുന്ന കാര്യമാണ്. നിനക്ക് വയ്യാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ട്
ബിക്കോസ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ ഒരു കാരുണ്യം ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുവാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു പാഠം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തർ, ഇപ്പോൾ അമോഘയ്ക്ക് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ സംഭവം അമോഘ സർവം ഭട്ടാചാര്യമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബന്ധുവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്? ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പാഠം എന്താണ്? കുറേ പാഠങ്ങളുണ്ട്. വൈഷ്ണവപരാധത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. അതല്ലാതെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ്റെ ഒരു സംഘം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശുദ്ധഭക്തൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ മേലിലും ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടി പതിയും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പതിയുന്നു. ആ ഒരു റിലേഷൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. അവരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അല്ലെ, ആ ഭക്തൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം തരുന്നു. നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുന്നില്ല. ആ ഭക്തനോടുള്ള സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗരുഡസ്തംഭത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ജഗന്നാഥൻ്റെ നേരെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഗരുഡസ്തംഭവും ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരത്തിലാണ്. അടുത്തേക്ക് പോവില്ല അദ്ദേഹം, അകലെ നിന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു കാരണം മഹാപ്രഭു പറയാറുണ്ട്, ഓ ജഗന്നാഥ്, എനിക്കറിയാം എനിക്കൊരു യോഗ്യതയുമില്ല അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ശുദ്ധഭക്തനുണ്ട്, ഗരുഡൻ. അപ്പോൾ അങ്ങ് എപ്പോഴും ഗരുഡനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഗരുഡനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു ദൃഷ്ടി ഞാൻ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മേലിലും വരും. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗരുഡൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ദർശനം എനിക്ക് കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടി എന്നിൽ പതിയുന്നു. അതാണ് ഭാവം. സോ അർജുനൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ അവർക്കൊക്കെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു. ഭക്തൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അവരതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ശുദ്ധഭക്തരുടെ കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ശുദ്ധഭക്തരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ കൂടിക്കോളൂ, അവരുടെ കാല് പിടിച്ചോളൂ. അവർ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കും പോകാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ശ്രീ ഗുരുവിനെ വിടാതെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത്. ശ്രീ ഗുരു ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെയും കൊണ്ടുപോകും. നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും അവിടേക്കുള്ള എൻട്രി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അമോഘയ്ക്ക് കിട്ടിയ പോലെ നമുക്കും കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. श्रीमद् भगवद गीता की जय. जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. थैंक यू.